50 years of academic excellence, Vaniji stands proud, beholding her students, flourishing and pouring their might all over the world. Being a part of their journey towards success is a matter of pride for Raniji. Being Doctors' Day today, we have two smart doctors with us to enhance the pride of our school. Dr. Vinida passed from our school in the year 2000, did her MBBS from Government Medical College, Calicut, and is currently working as medical officer in FHC, Kottayam, Malabar. Another star that we have today is Dr. Deepa Rajmohan, who was equally proficient in studies and art. She was being voted as the Kala Tilagam for 3 consecutive years. She passed out from her school in the year 2004, did her MBBS from Government Medical College, Calicut, and further MD in radio diagnosis from KEM Hospital, Mumbai. At present, she is working as senior specialist in radiology at Aster MIMS, Kannur. Now, I welcome Dr. Deepa Rajmohan for the Doctor's Day message. Hello everyone, I'm Dr. Deepa Rajmohan. I'm a radiologist presently working in Aster MIMS Hospital, Kannur. I feel extremely happy and privileged to be able to face you all on this particular occasion, especially because I happen to be an all-student of Raniji. I belong to the 2004 SSLC batch. So today is Doctor's Day. You all might be knowing it is in memory of the great Dr. B.C. Roy. He is a freedom fighter, a renowned physician, and an ex-chief minister of the state of West Bengal. He has played pivotal role in setting up the Medical Council of India and the Indian Medical Association. July 1st was his birthday and also happens to be his death anniversary. So in honor of his services, we observe this particular day as the National Doctors' Day. The aim is to put an emphasis on the crucial role played by doctors in our daily lives. Back in school, I would have written an essay on my ambition at least 20 times. And like many of you, even I used to write, I want to become a doctor when I grow up. But if I go back and ask myself why, I don't know, the reasons seem pretty lame. Frankly, I had no clue what medicine is all about until I entered medical college. What I'm trying to put forward is, please don't over-glorify any profession and be wise and choose wisely when you decide on your profession. Okay. Every profession is noble and doctors are never gods. They are just professionals trying to do their work. And today, being a doctor, and especially someone who is very much in love with my work, if you ask me how medicine is different from other jobs, I would say it is somewhere you get constantly to interact with new people. You see new people coming to you every day, coming to you with their problems, hoping for a solution, and you as a doctor try to fix their problems. And when you succeed, you really make a difference in their lives. And that, according to me, is the glory of this profession. And that's why I love my job. And don't worry, this is not going to be a motivational speech, and I'm not intending to give a career guidance. I'll try to keep it short. Getting back to the point. So getting back to the Doctor's Day, every year, the Indian Medical Association chooses a theme for Doctor's Day. And this year, the theme is reducing mortality from COVID-19. We all know the last 2 years have been really difficult for all of us and for you as well. No classrooms, no playgrounds, no meeting friends, no entertainments. I know. But somehow, of late, we have been able to bring it to a plateau. But sadly, this is not going to end very soon. And we all need to be extremely cautious. We need to be watching out for the third wave, which is very much impending. And to stay safe, I'm pretty sure you all know what to do. And still on this occasion, I would like to re-emphasize, stay home as far as possible. If at all you have to go out, make it a point to maintain the social distancing, keep wearing a mask, and
always keep washing your hands, or use a sanitizer whenever you happen to touch a contaminated surface. And regarding vaccines, as of now, there is no vaccination for under 18 age group in our country. It has already been started in the foreign countries and will very soon be implemented in our country as well. So when it starts, please don't hesitate to get vaccinated. And for the time being, please make sure all the adults in your family have got their vaccine shots. If any of them have been left to receive it, please urge them to get vaccinated at the earliest. Let us all hope this pandemic will come to a halt very soon. And once again, please stay home, stay safe, and stay healthy. Thank you. With great pleasure, now let me welcome Dr. Vinita, who is here with us today. Hello, Doctor. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം മലബാർ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടാനും കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാനുമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന വിനീത ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. ഹലോ ഡോക്ടർ, ഐ ആം നിൻസര, representing our school, Ranijay High Secondary School. We are happy that you are with us today. We would like to know more about you. With great pleasure, I welcome Dr. Vinita. Hi, Ms. Shara. Good evening. I'm also so happy that you came here today. I'm an alumnus of Ranijay, and I'm happy that one of my juniors is here to get the details on this Doctor's Day. So, first of all, I would like to say, നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള ഒരു 95 to 2005 ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് ചില നമ്മളെ മുമ്പിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പ്രൊഫഷൻസാണ്. സബായിട്ട് കുറേ പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഫഷൻസ് ആയിരുന്നു അന്നേരം ഉണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വ്യത്യാസമാണ്. ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. പല പിന്നെ 10th കഴിഞ്ഞിട്ടും +2 കഴിഞ്ഞിട്ടും പല രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രീമാണ്, എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വേവ് അവിടെ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽക്ക് തന്നെ പറയാം. അന്നേരം ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രൊഫഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാനായിട്ടൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഒരു സീഡ് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ജൂനിയേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ ആ ഒരു എന്തായാലും വലുതായാലും. First of all, why did you become a doctor? Did you have the drive from childhood itself, or were you inspired by someone? Okay, doctor. ഒരു ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ കുറേ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ? So, what do you feel about social responsibility of a doctor? അതെ, ഒരു ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക തന്നെയാണ്, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് വേണ്ടിവരും പറയാൻ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാർച്ച് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക്കുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. വളരെ ഒരു ക്രൈസിസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ളതും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ OP റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, OPയിലുള്ള ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ, അത് നമുക്ക് എത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വാക്സിൻ അവൈലബിലിറ്റീൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് പിന്നെ എത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനൊരു അവസാനം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, ടെസ്റ്റിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാക്സിനേഷൻ ആയാലും എല്ലാം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പിലാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 10,000-ന്റെ മേലെ ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഒരു 10,000-ന്റെ മേലെ, 10,025 ഇന്നത്തെ പ്രകാരമുള്ള കണക്ക്. അത്രയും കൂടുതൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു.
ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി നടത്തണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വീടുകളിലാണ് ചികിത്സ എടുക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഈ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ മരിച്ചു പോവുമോ, എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ, കാരണം ആ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം ചില ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. അപ്പം അതിപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയണം, ഇത് ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നമാണോ അതോ ടെൻഷൻ കൊണ്ടുള്ളതാണോ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓക്സിമീറ്ററുകൾ, ആ തുടക്കഘട്ടങ്ങളിൽ ഓക്സിമീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ഉപയോഗം അത്ര പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന എല്ലാ കേസുകൾക്കും ഓക്സിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അഥവാ ഗർഭിണി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൺട്രോൾ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ അഡ്മിഷൻ റെഡിയാക്കണം, അവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആംബുലൻസ് റെഡിയാക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇനി പ്രൈമറി കോൺടാക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിടാനുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 days വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ദിവസം ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക് വന്നതോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു ലീവ് എന്നോ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടൊരു ലീവ്, അവധി ദിവസം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമേ ഇല്ല. കാരണം 24/7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ ഇത് വാക്സിനേഷൻ ആയാലും കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായാലും കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഫാമിലി ടൈം കുറേ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് നല്ല സ്ട്രെസ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് ഒ പി സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ ട്രയൽ ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് 100 ആൾ വരുന്നതിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 5-10 ആൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ വരുന്നു. കാരണം പി പി കിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഒ പിയിലും നമുക്ക് നോക്കലും പ്രാക്ടിക്കലല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ആരോഗ്യം റിസ്കിലാണ്, കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം റിസ്കിലാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മളെ കടമ, അതായത് നമ്മളെ ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കടമ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വൈസ് ആണ് പീപ്പിൾസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യമുണ്ട്, അതായത് ആരോഗ്യം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം. ഈ പാൻഡമിക്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഈ ഹോം ഐസൊലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം പിന്നെ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നത്. കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം ആരോഗ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അത് വളരെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നും. കാരണം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ 35-40 വയസ്സ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഇങ്ങനൊരു അസുഖം വരിക, മരണപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഓക്സിജൻ അളവ് പെട്ടെന്ന് താണു പോവുക, വെന്റിലേറ്ററിലാവുന്നു, റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചൊരു നമുക്ക് മാനസികമായി ഒരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ പാൻഡമിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ്. വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വാക്സിൻ ലഭ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് കുറേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 45+ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, 40+ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 18+ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വാക്സിൻ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല, അത് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ഈ വാക്സിൻ ഇവർക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് ചില സമയത്തുണ്ട്. എല്ലാവരും അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. കാരണം ഒരു 99% ആൾക്കാർ നമ്മളെ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു 1% ആൾക്കാർ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി. 37 വയസ്സാണ്, ആസ്മയാണ്. ഞാൻ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഡോക്ടർ വാക്സിൻ തന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഡോക്ടർ തന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല. ഇന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്തും അത് അതിൻ്റെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ
അതൊന്നും നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതെന്തോ ഡോക്ടർക്ക് തരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തരാത്തത് എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ ചില ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കത് മാനസികമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഊണ് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഈ പണി മുഴുവൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതല്ലാണ്ടായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. Okay, doctor, my last question. What was your experience as a student in Ranijay? റാണിജയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ LKG മുതൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചതാണ്. കാരണം LKG മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ റാണിജയിൽ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് മൊത്തം റാണിജയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷനാണ് തരാറുള്ളത്. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധമാണ്. കാരണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ പോയ സമയത്ത് സ്കൂൾ മാറി. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു കെയർ കിട്ടാത്തതുപോലെ റാണിജയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കെയറും ആ ഒരു We are so grateful for spending your time with us. We are really inspired and enlightened by your words. Thank you so much, Doctor. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ മനസ്സിന് നല്ലൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. A big salute to all doctors who sacrifices a lot to save every human life. And of course to all the health workers who work as a team. Happy Doctors' Day to all.